भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु महान परमेश्वर सामान को पुनि सुजोग देइछन वाक्य सुनिबा पाई मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आज आमे जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा से प्रसंगटी है दुख भोगर पाठशाला। दुख भोगर पाठशाला, स्कूल ऑफ सफरिंग। आज अल्प समय आम ध्यान करिबा कहीं प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी को जुग जुग धरी ए स्कूल रे भर्ती होगा पड़ी। कहीं ख्रीष्ट विश्वासी मान को दुख मध्य दे जीवा पड़े। जदि ख्रीस्टियान जीवन रे जदि किसी समस्या नहीं ताहेले आमान को बुझीबा पड़िबो ता जीवन रे बड़ समस्या अछि। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु। आज वाक्य ध्यान करबा समय रे प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु जेपरि वाक्य जरिया रे आम जीवन को आमे समीक्षा करि पारू, आम जीवन को आमे पुनि थरे देखि पारू जे वास्तव रे मोर जीवन किभली भाव रे गति करूछि। बाइबल रे परि गोटे कथा लिखा जाए, आपण पढ़िले आश्चर्य लागिबो। जेसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 48 पर्व 10 पद एठार लिखा जाए, देखो आम्भे तुम्भको परिष्कार करियछु, मात्र रूपा परि नुहे, आम्भे दुख रूप उम्हाई रे तुम्भको मनोनीत करियछु। आश्चर्य विषय नुहे कि रूपार परख तो प्रबल उतापरे हुए, किंतु ताठारु मध्य अधिक उताप होची ए दुख रूप उम्हाई रे। आउ से ठारू परमेश्वर मनोनीत करिछि बोली कहउछन्ति। प्रभु आमान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु। आज ध्यान आम प्रत्येक निमंते गोटे आशीर्वाद कारण हो। आम जीवन को पुनि थरे परमेश्वर को वाक्य अनुसार गठन करने पे सहाय्य कर। तो आज आम जो प्रसंग रे ध्यान करुछु दुख भोगर पाठशाला, तब चिंता कर देखिबा दुख भोग कहीं आसे, कहीं गोटे ख्रिस्टियान को, गोटे ख्रीष्ट विश्वासी को, गोटे साधु व्यक्ति को कहीं दुख मध्य दे जीवा पे पड़ी थाए। आसंत माने से दिगरे ध्यान करिबा। प्रथम थेसलोनिक्य तार 3 पर्व 3 पद एठारे पर लिखा जाए, जेपरि केही ए समस्त क्लेश मध्य विचलित न हुए, आम्भे माने एथि निमंते निरूपित बोली तुम्हें माने तो निजे जानो। दुख आसीबा समय रे, क्लेश आसीबा समय रे जेपरि आपण विचलित न हुवंती, बरं जानंती जे आपण एथि पाई निरूपित होइछंती। केते स्पष्ट मोर प्रिय माने, आमे दुख भोग करिबा पाई निरूपित होइछु। परमेश्वर आमको बाछि छंती दुख भोग करिबा पाई। जेपरि आपण दुख मध्य दे जिबे, आपण कष्ट मध्य दे जिबे, आपण ताड़ना मध्य दे जिबे, आपण निंदा मध्य दे जिबे, एथि पाई परमेश्वर आपण को निरूपण करिसंती। प्रेरित तार 14 अध्याय तार 22 पद, पुणी से स्थान मानक शिष्य मान मन को सुस्थिर कले और विश्वास अटल रहिबा पाई से मान को उत्साह प्रदान करी कहिले, अनेक क्लेश मध्य दे आंभ मान को ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करने को हबो। साधु पाउल ए स्थान रे शिष्य मान को, शिष्य माने क्यों माने जो माने ख्रीष्टंकर अनुकरण करती, ख्रीष्टंक पछरे जाती, जेपरि आपण तो शिष्य मानकर मन को सुस्थिर करुछंती। कारण दुख आसिले, समस्या आसिले, निंदा आसिले, अनाटन समय आम अस्थिर हो जाऊ। ए स्थान रे प्रेरित पाउल लोक मान को मन को सुस्थिर करुछंती और विश्वास रे अटल रहिबा पाई उत्साह प्रदान करुछंती। काहेकि
କାରଣ ହେଲା ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଲେଶ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ନିନ୍ଦା ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ତାଡ଼ନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 20 ଏବଂ 21 ପଦ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୋଷରୁ ଯଦି ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ସେଥିରେ ଅବା କଣ ସୁଖ୍ୟାତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ୍ରୁଶର ସମ୍ରାଟ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ଭୁଲ ନଥିଲା, ତଥାପି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିନଥିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ, ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ, କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଶିକ୍ଷା, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହିଁ ରହିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିଚଳିତ ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମର ପାପ ସକାଶେ, ତୁମର ଭୁଲ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ? ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଭର୍ତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏନରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ୟା ପରେ କହିବି ୟାର ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଠିକ ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ପଦଚିହ୍ନରେ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ? ତ ଦେଖିବେ ଏପ୍ରିଲ 12 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ, ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। କଣ ପାଇଁ? ଶାସନ ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି, ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯଦି ଏଡାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ କୋଉ ଏଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା? ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ବାଇବଲ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଦୟାକରି ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଇବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦ।
ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହି ସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ମନୋଭାବ, ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦର ମନୋଭାବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଚାଲିଯାଏ ସେ ସମୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଉ, ଆମେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଥାଉ, ଆମେ ଯାହା କହିବା କଥା ନାହିଁ ତାହା କହିଥାଉ। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କହିଥାଉ, ମନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ପ୍ରକାର କଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସର୍ବସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ମନୋଭାବ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସାର ମନୋଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ମନୋଭାବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଆସିବ ଦୁଃଖ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ସମୟରେ এই ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାକୁବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ଆଉ 3 ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ଭାଇ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସମୟରେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର, ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପରମିଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଛୁ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କାରଣ କଣ? ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆସେ? ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆସେ, କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସେ। ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ, ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧିତ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ।
ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା କଥା ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବ 23 ପଦ ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, ସେ ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କଲେ। ନିନ୍ଦା ପାଇବା ସମୟରେ ଫେରି ନିନ୍ଦା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ନୀରବରେ ସହିଗଲେ, ପ୍ରତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତା ଉପର ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଆଦର୍ଶ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା! ପିତର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଏହା ଅସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। 13 ପଦରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେଇ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖକୁ ସେତେ ଆନନ୍ଦ, ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖରେ ଅଳ୍ପ ଆନନ୍ଦ, ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ଓ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ କେମିତି ରହିବା କଥା, ମୋ ବାକ୍ୟରୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ। କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା କରୁନା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣ ନାହିଁ ରାଜା। ଲେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦୁଃଖ। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା। ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ଆମେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରି ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ସେ ଲାଉ କରିଛନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 17 ପଦ,
କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭଲ। ମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କି ଲାଭ? ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲି, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା କଲି, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସୁଛି? এইটা বাইবেলର ବିୟୁଟି ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପାଠଶାଳାରେ ରୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳାଫଳ କେମିତି ଆସେ, ତା ରିଜଲ୍ଟଟା କେମିତି ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ବର୍ଷର ଶେଷରେ ତାର ଫଳାଫଳ ଆସିଥାଏ, ତା ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ରିଜଲ୍ଟଟା କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ, ତାର ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ବାହାରେ, ତାହା ହଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା, ତାହା ହଉଛି ବାଧ୍ୟତା। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମକୁ କଣ କରେ? ବାଧ୍ୟତା ଆଡକୁ କଢେଇ ନିଏ, ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ଶିଖିବୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହବୁ, ଏହା ସେ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତା କାଢି ନିଏ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ପଡୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ଶିଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନେଇ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। এটা ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। এই ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନନ୍ତ କାଳର ସୁଖ ଭୋଗ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିନା ସିଦ୍ଧତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥିର ହେବେ, ସବଳ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଆମକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବ, ସୁସ୍ଥିର ସବଳ କରିବ। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୁଃଖ ମୋର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ମତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ, ମୋ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବ। କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ରୂପ ଉମାଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ।
ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ହଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନିରୂପିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଫଳ ଆପଣ ଭୋଗିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା, ଅପମାନ ଦେଇଯିବା। ଏହା ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 2 କରିନ୍ଥିୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର। କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଅପମାନିତ ହଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖ ଯଦି ପ୍ରଚୁର, ଆମମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଏହା ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାକୋବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦରୁ 4 ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଟା ଲେଖା ଯାଉଛି ଯାକୋବ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରୁ 4 ପଦ। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ି ସିଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। କଣ? ଆପଣ ଯେପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି? ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖାଯାଇଛି ତା ସବୁ ଆପଣ ପାଇବେ, ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଦୁଃଖ, ଏ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ଅପମାନ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକ ଦିଗରେ ଯାଉଛି କି? এই ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି 2 କରିନ୍ଥିୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17-18 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ।
କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଠା ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ସଦାକାଳ ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ଷଣକାଳ, ଅଳ୍ପ ସମୟ, କିଛି ବର୍ଷ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ଜୀବନରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆରାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନୁହେଁ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଗଭର ହଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅପମାନ ଆସିବ, ଆପଣ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସବଳ କରିବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଲାଉ କରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାପା ଭାବରେ ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି, ଏଲାଉ କରନ୍ତି, ଯେବେ ସେମାନେ ମଜବୁତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ସେମାନେ ଯେପରି ଅଂଶାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଏଲାଉ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦରୁ କେତୋଟି ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35 ପଦରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବି। ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେ, କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ୍ଗ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ଦିନ ନିହତ ହେଉଅଛୁ, ଆମେମାନେ ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷ ପରି ଗଣିତ ହେଉଅଛୁ। ତଥାପି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କର୍ତ୍ତାପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ, କି ପରାକ୍ରମ, କି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ। ଏଟା ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିବ? ତାମାନେ କଣ? ଏଇ କ୍ଲେଶ, ସଙ୍କଟ, ତାଡ଼ନା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତା, ବିପଦ, ଖଡ୍ଗ, ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କରେ? ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜବୁତ କରାଏ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସକାଶେ, ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ସକାଶେ ଯଦି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଣ ସେଇଟା? ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିର ସବଳ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଏ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରୁ, ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଅସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥିର ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜବୁତ କରିବ। ଏ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗଉତାରେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆପଣ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଅନାଟନ, ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ଆମେ ନିବିଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ରହିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, এই ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ କୌଣସି ଏରିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେବେ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ବିପଥଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉଦ୍ଧାରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଆମେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଦା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ, ନିନ୍ଦା ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପରୀତ କଥା ନ କହି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହିପାରିବେ, এই ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍।